राधे राधे। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंदा गोविंदा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कलये सुंदराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं वनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। राधे राधे। By the grace of our Guru Maharaj, we have been learning Srimad Bhagavata Mahapuranam, and we have learnt 8 chapters in the first skanda. In the 8th chapter, we saw how Bhagavan Shri Krishna protected the child in Uttara's womb and how Kunti Devi offered her praise to Shri Krishna. Now Bhagavan stayed back in Hastinapura, and we saw how Yudhishthira was in deep sorrow because he had killed so many people in the war. And it was Krishna's sankalpa that Yudhishthira had to meet Bhishmacharya. So in this 9th chapter, Suta Pauranika begins to tell that because he was very afraid that he had killed so many people in the war, Yudhishthira now went to Vinashana, that is, it is another name for Kurukshetra, where Bhishmacharya was there. He refers to Bhishmacharya as Devabrata because that is another name for Bhishmacharya. So when Yudhishthira started to Kurukshetra, all his brothers also followed him, and rishis like Vyasa and Dhaumya also followed, and Bhagavan Shri Krishna also followed with Arjuna in one chariot. And when they all went there, Bhagavata describes how Bhishmacharya was looking. Divashchutam ivamaram, it says. That is, Bhishma looked as if a god or deva had fallen down from the heaven. He was looking so resplendent. And so all the Pandavas, including Shri Krishna, they all went and prostrated to Bhishmacharya. And as soon as everybody came to know that Krishna had come there to
have darshan of Bhishmacharya, all the Brahma Rishis, the Deva Rishis, the Raja Rishis, everybody assembled there immediately. Rishis like Vyasa, Narada, Dhaumya, Parashurama, Vasishta, everybody, they all came along with their disciples, Sishyas. And it says Brahmarata-dayo Malaha. Even Shri Shuka had come there, it says. And all of them prostrated Bhishmacharya. And now Bhishmacharya was so overwhelmed that so many great souls, all the Mahatmas had come to have his darshana. And so because he was unable to get up, he worshipped all of them by folding his hands, and he worshipped them with his words and with his mind, Bhagavata says. And now what happened? All the Pandavas, they went and sat beside Bhishmacharya. And when Bhishmacharya looked at the Pandavas, he was so overcome with emotion and love and affection that his eyes became so moist with tears that, his vision got blurred, and he started to speak to Yudhishthira now. He says, Aho kashtam aho anyayam. What a great misfortune and what a great injustice that you people had to suffer so much in your lives, he says. Why? Because Vipra Dharma Achyutashrayaha. All along your life, you have always resorted to the Brahmins, the Dharma and Bhagavan Shri Krishna. And in spite of that, you have all suffered so much in life. And your mother Kunti Devi, after your father Pandu died, you were all very young children. And she had to suffer so many hardships all alone in her life to bring you all up. And all this, I think, it is all because of fate or time. He says, Sarvam Kala Kritam Manye. What else can I say? And he says, Vayoriva Ghanavalihi. Just as when a wind, flows, all the clouds, they all move in the direction of the wind, so also everybody in this world, without any exception, are subject to this power of time, he says. And so he says, it is understandable if ordinary people in the world suffer many hardships, but each one of you is such a great person, he says. He looks at Yudhishthira and says, Yatra Dharma Suto Raja. You are the son of the Dharma Devata himself, and Gadapadir Vrikodaraha. He looks at Bhima and says, you have the mace in your hand, you are such a great Gada Yuddha Veera. And Krishno Astri. Here Krishna refers to Arjuna. He says, Arjuna, you hold the Gandiva bow in your hand, which is so unparalleled. And to crown it all, he says, Suhrit Krishnaha. Bhagavan Shri Krishna himself is your friend. And despite all this, if you have all suffered so much in your life, then it is all the working of fate or time. What else can I say? He says. And he says, he shows Krishna and says, nobody can understand what his sankalpa or will is, because even the rishis who try to understand his sankalpa, they only become baffled and confused. So he tells Yudhishthira, Tasmadidam Daiva Tantram. So take all this in the stride as the consequence of fate, and now what you must do is, since you have got back the kingdom, now you begin to rule the kingdom and protect all your subjects in the righteous path as instructed by Krishna, he says. And then he points out to Krishna and says, Yudhishthira, do you know who Krishna is? Eshavai Bhagavan Sakshad Adyo Narayana Puman. He is the primordial person, Sriman Narayana himself. But he is moving about within all of us as though he is one among us. He says, Gudaha Charati Vrishnishu and Mohayan Mayaya Lokam. He has infatuated the entire world with his Maya so that nobody can ever understand him. And that is why Yudhishthira, even you look upon him as your maternal uncle's son, that is your cousin. You look upon him as a very dear person, your friend, your philosopher, your guide, and that is why you have made him your minister, you have sent him as a messenger, and you also made him as the Partha Sarathi, as a charioteer for Arjuna. And all this is because of his Maya. And he says, who can understand Krishna? Only Paramashiva or Kapila Bhagavan or Narada Maharshi, only they can all understand Bhagavan. But so now Yudhishthira was very sad. He thought, yes, I have made Krishna my messenger. I have asked him for many mantra lochana, and also I have made him as Arjuna's Sarathi. But Bhagavan Shri Krishna could have told me, Yudhishthira, see, look, I am Bhagavan, you must not ask me to do such things for you. He could have told me. So now, as if to answer Yudhishthira's thought, Bhishmacharya says, Sarvatmanaha samadrishaha advayasya anahankritehe. That is, Bhagavan Shri Krishna is the soul in every one of us. He is the soul of all of us. Samadrishaha, he has the samadrishti. He looks upon everybody with an equal vision, and he is the non-dual truth. Advayasya anahankritehe. So there is no ego for him. He is totally egoless. And so there is nothing, there is no action that is worthy of being done or unworthy for Krishna. He has no such discrimination, and that is why he has done whatever you have told him out of love. But anyway, look at his compassion
Yudhishthira towards all his Ekanta Bhaktas, because as soon as he knew that I am going to shed my body, he has come here to give his darshana in person. He is standing right in front of me. That is his greatest compassion, he says. It is said in the Shastras that a yogi who sheds his body by thinking of Krishna and chanting his name attains the highest state, becomes one with Krishna. And so let Krishna now wait here and give his darshana to me until I shed my body. Because Bhishmacharya is now awaiting the Uttarayana Punya Kalam, wherein the sun turns towards the northerly direction, and it is said to be a very auspicious time. A person who sheds his body during that auspicious time is said to go to the higher worlds through the path of light. And so he is awaiting that Uttarayana Punya Kala. And so he says, let Krishna wait here and give his darshana, because he is looking so beautiful with the Chaturbhujam. His eyes are so reddish like a beautiful lotus flower, and his face is also so beautiful like a lotus flower. So let him give his darshan here, he says. And now Yudhishthira realizes that Bhishmacharya would be shedding his body very soon. And so the purpose for which he came, he wanted to ask all the dharmas. So Yudhishthira begins to ask Bhishmacharya about all the dharmas. And very enthusiastically Bhishmacharya begins to narrate, expound all the dharmas. He says what are all the varnashrama dharmas that all the people have to follow, all the pravritti dharmas, the nivritti dharmas, dana dharma, raja dharma, moksha dharma, stri dharma, bhagavad dharma, everything, and also about all the 4 purusharthas, that is the dharma, artha, kama and moksha, how to attain all of them. He explains all this in such great detail by giving lot of anecdotes also from itihasas and puranas. He is so enthusiastic because though being on the bed of arrows, he loves to expound the dharma. So he is talking very energetically now. And it is during this moment that he also blesses us with the Vishnu Sahasranama, the 1000 names of Bhagavan Shri Krishna. And this is in the form of a conversation. That is why it is in the form of a conversation between Yudhishthira and Bhishmacharya. So the Vishnu Sahasranama was given to Shri Krishna right in person when he was standing right in front of Bhishmacharya. And now the time that Bhishmacharya was awaiting, that Uttarayana Punya Kala also arrived. So he says, Sa Kalaha Pratyupastitaha Vanchitastu Uttarayanaha. So it's such a great coincidence now that when we are reading this chapter by the grace of our Guru Maharaj, just today the Uttarayana Punya Kala has been born. So we are so fortunate that we are reading this chapter during that very time. And so yogis are said to be Chanda Mrityu. So Bhishmacharya is also one such yogi, where they are able to shed their body whenever they will. So he was waiting for this Uttarayana Punya Kala, and since now it has arrived, so he says now he stopped speaking and he controlled his speech, he controlled his mind, and he began to meditate upon Krishna, who was standing right in front of him. So he says, Amilita Dhrit Vyadharet. Usually people meditate with closed eyes, isn't it? Now because Shri Krishna is standing right in front of him, he now meditated upon Krishna with eyes wide open, and now because of that meditation, all his sins got destroyed, all the pain due to the arrows and all that, they also vanished, and all his senses became very calm. And now at the very moment when he was about to just shed his body, he offers a beautiful praise to Bhagavan Shri Krishna, which is called as the Bhishma Stuti. This Bhishma Stuti comprises of 11 verses. The 10 senses and the mind together, as if he is offering all this in the form of verses. This Stuti comprises of 11 shlokas, and so let us learn this Bhishma Stuti in the next session along with its meaning. So today now we shall learn these 31 shlokas for which we have learned the meaning. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda Sadgurunatha Maharaj Ki Jai. Suta Uvacha Iti Bhitaha Prajadrohat Sarvadharma Vivitsaya Tato Vinashanam Pragat Yatra Devavrato Apatat
यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे तदा ते भ्रातरः सर्वे तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः सदश्वैः स्वर्णभूषितैः सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा 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 भगवानपि विप्रर्षे भगवानपि विप्रर्षे भगवान् अपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः रथेन स धनञ्जयः रथेन स धनञ्जयः स तैः व्यरोचत नृपः सतैर्व्यरोचत नृपः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः कुबेर इव गुह्यकैः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरम् दिवश्च्युतम् इवामरम् दिवश्च्युतम् इवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् सानुगाः सह चक्रिणा सानुगाः सह चक्रिणा सानुगाः सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम देवर्षयश्च सत्तम देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् राजर्षयश्च तत्रासन् राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो पर्वतो नारदो धौम्यो पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः बृहदश्वो भरद्वाजः बृहदश्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः स शिष्यो रेणुकासुतः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदो असितः त्रितो गृत्समदोऽसितः त्रितो गृत्समदोऽसितः कक्षीवान् गौतमो अत्रिश्च कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः कौशिकोऽथ सुदर्शनः कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः ब्रह्मरातादयो मलाः
ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः शिष्यैरुपेता आजग्मुः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः 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 कश्यप अंगिरसादयः कश्यप अंगिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् तान् समेतान् महाभागान् तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः उपलभ्य वसूत्तमः उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् 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 कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् आसीनं जगदीश्वरम् आसीनं जगदीश्वरम् हृदि स्थं पूजयामास हृदि स्थं पूजयामास हृदि स्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् 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 मायया उपात्तविग्रहम् मायया उपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् प्रश्रय प्रेम संगतान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्ट अनुरागाश्रैः अभ्याचष्ट अनुराग आश्रैः अभ्याचष्टानुरागाश्रैः 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 अन्धीभूतेन चक्षुषा अन्धीभूतेन चक्षुषा अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहोन्यायम् अहो कष्टम् अहोन्यायम् अहो कष्टमहोन्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दनाः यद्यूयं धर्मनन्दनाः यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्म अच्युताश्रयाः विप्रधर्माच्युताश्रयाः विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते अथिरथे पाण्डौ संस्थिते तिरथे पाण्डौ संस्थिते तिरथे पाण्डौ वृथा बालप्रजावधूः वृथा बालप्रजावधूः वृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः प्राप्ता तोकवती मुहुः प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं मन्ये
भवतां च यद् अप्रियं भवतां च यदप्रियं भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको सपालो यद्वशे लोको सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः वायोरिव घनावलिः वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिः वृकोदरः गदापाणिर्वृकोदरः गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो अस्त्री गाण्डिवं चापं कृष्णोऽस्त्री गाण्डिवं चापं कृष्णोऽस्त्री गाण्डिवं चापं सुहृत् कृष्णः ततो विपत् सुहृत् कृष्णः ततो विपत् सुहृत् कृष्णः ततो विपत् न ह्यस्य कर्हिचिद् राजन् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् पुमान् वेद विधित्सितं पुमान् वेद विधित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता यद्विजिज्ञासया युक्ता यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि मुह्यन्ति कवयोऽपि हि मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रं तस्मादिदं दैवतन्त्रं तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ व्यवस्य भरतर्षभ व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथा तस्यानुविहितो नाथा तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् एष वै भगवान् साक्षात् एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् आद्यो नारायणः पुमान् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् मोहयन् मायया लोकम् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु गूढश्चरति वृष्णिषु गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् अस्यानुभावं भगवान् अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः वेद गुह्यतमं शिवः वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिः नारदः साक्षात् देवर्षिर्नारदः साक्षात् देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप भगवान् कपिलो नृप भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयम् यं मन्यसे मातुलेयं यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतम् अकरो सचिवं दूतम् अकरो सचिवं दूतम् सौहृदात् अथ सारथिं सौहृदादथ सारथिं
सौहृदाद् अथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो सर्वात्मनः समदृशो सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्य अनहङ्कृतेः ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं तत्कृतं मतिवैषम्यं तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् निरवध्यस्य न क्वचित् निरवध्यस्य न क्वचित् तथापि एकान्तभक्तेषु तथाप्येकान्तभक्तेषु तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूप अनुकम्पितं पश्य भूपानुकम्पितं पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे असून् त्यजतः यन्मे असून् त्यजतः साक्षात् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः कृष्णो दर्शनम् आगतः कृष्णो दर्शनम् आगतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कळेबरं योगी त्यजन् कलेवरं योगी त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः मुच्यते कामकर्मभिः मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कळेवरं यावद् इदं हिनोम्यहम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसत् प्रसन्न हासारुणलोचनोलसन् प्रसन्न हासारुणलोचनोलसन् प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत् प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः सूत उवाच सूत उवाच युधिष्ठिरः तदाकर्ण्य युधिष्ठिरः तदाकर्ण्य युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे शयानं शरपञ्जरे शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् अपृच्छद्विविधान् धर्मान् अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् ऋषीणां चानुशृण्वताम् ऋषीणां चानुशृण्वताम् च अनुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमम्
वैराग्य रागोपाधिभ्यां वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् वैराग्य राग उपाधिभ्याम् आम्नात उभयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थ काममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने सह उपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतः तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनः छन्दमृत्योः वाञ्छितः तु उत्तरायणः वाञ्छितस्तूत्तरायणः तदा उपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमीलितदृक् व्यधारयत् पुरस्थिते विशुद्धया धारणया हताशुभः विशुद्धया धारणया
हताशुभः तद् ईक्षया एव आशु गत आयुधव्यतः तद् ईक्षया एव आशु गत आयुधव्यतः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्. Now let us all read these 31 shlokas together once. सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैः अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायं यद्योऽयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते अतिरथे पाण्डौ वृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः
कृष्णोऽस्त्री गाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदात् अथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरबध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योः वाञ्छितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। Sadgurunath Maharaj ki jai. The raga in which we read this chapter today is Hindolam.
Now, since this chapter, the 9th chapter, talks about the greatness of Bhishmacharya, let us now enjoy one Madhura Geetam of our Guru Maharaj, which speaks about the greatness of Bhishma Pitamaha. Bhishma Pitamaham Pranamami, Bhishma Pitamaham Pranamami, Devavratamaham Pranamami, Devavratamaham Pranamami, Bhishma Pitamaham Pranamami. Sharatalpa Krita Shayanam, Sharatalpa Krita Shayanam, Manmatha Shara Bhanjanadhiram, Manmatha Shara Bhanjanadhiram, Bhishma Pitamaham Pranamami, Devavratamaham Pranamami, Uttarayana Punyakala Pratikshakam, Uttarayana Punyakala Pratikshakam, Uttarasuta Priya Prapitamaham, Uttarasuta Priya Prapitamaham, Bhishma Pitamaham Pranamami, Devavratamaham Pranamami, Swachanda Mrityu Varapraptavantam, Swachanda Mrityu Varapraptavantam, Swachanda Krishna Parama Bhaktam, Swachanda Krishna Parama Bhaktam, Krishna Pratigna Skhalanakaram Dhiram, Krishna Pratigna Skhalanakaram Dhiram, Krishna Muralidhara Sahasranama Pradam, Krishna Muralidhara Sahasranama Pradam, Bhishma Pitamaham Pranamami, Devavratamaham Pranamami. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda. Sadgurunatha Maharaj Ki Jai.